हेलो एवरीवन। हुण असीं कर रहे हैं अपना बीएड फर्स्ट ईयर का जो टीचिंग सबजैक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी, जिहदे विच आपां अपनी सैकेंड यूनिट स्टार्ट कीती है। ते लास्ट जिहड़ा लैक्चर आपां कीता उहदे विच आपां एक टॉपिक स्टार्ट कीता अपना माइक्रो टीचिंग दा, मतलब सूखम अध्यापन दा। तो ये आपां पिछले लैक्चर विच हिस्टरी कर ली इहदी कि माइक्रो टीचिंग का जिहड़े जन्म से कदों होया, कदों यह जिहड़ा शब्द सी जां कदों यह जिहड़ी तकनीक सी विकसित हुई, तो आपां इहदा मीनिंग डेफिनेशनस ते जिहड़े बुनियादी आधार ने ते इहदा डिफरेंस ट्रैडिशनल टीचिंग नालों की है आपां पिछले लैक्चर च ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हुण आपां माइक्रो टीचिंग की अजम्पशन बारे गल करांगे कि जो माइक्रो टीचिंग है उसके की अजम्पशनस ने कि ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ। assumptions of micro teaching की मन्निया गया माइक्रो टीचिंग वास्ते कि माइक्रो टीचिंग क्यों जरूरी है जेडे साडे फ्यूचर के टीचर ने उन्हां लई। तो सब तो पहला जिहड़ी आपां गल करदे हां assumptions की भी यह सोल्यूशन ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स है कि जिहड़ा माइक्रो टीचिंग है उसका मेन काम की है वो सोल्यूशन करना टीचिंग दे रिगार्डिंग जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने। सोल्यूशन ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स। जिवें हुण अगर आपां किसी नूं कह दईए कि डायरैक्ट बई चल तू खड़ा हो और जाके ना क्लास नूं पढ़ाउणा स्टार्ट कर दे, क्योंकि जिहड़ा टीचिंग करना ने हर एक दे बस की गल नहीं, हर एक परसन है वो टीच नहीं कर सकता। टीचिंग करन लई सानूं ट्रेनिंग लैण की जरूरत पैंदी है, क्योंकि टीचिंग विच किवें किस टॉपिक नूं एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर टाइम विच किवें देनी है, किवें उहदे नाल जिहड़े एग्जाम्पल ने वो आपां रिलेट करने, एग्जाम्पल आपां किवें अपने जिहड़े रियल इन्वायरमेंट च जिहड़े एग्जाम्पल हुंदे ने किवें आपां ओह एग्जाम्पल अपने टॉपिक नाल मैच कर सकदे हां, किवें आपां उस टॉपिक की आपां इंट्रोडक्शन देनी है, किवें उस दी जिहड़ी व्याख्या वो करनी है। इसलिए जिहड़ी माइक्रो टीचिंग है उसका मेन मोटिव की है, मन्निया जाता है कि जिहड़ी माइक्रो टीचिंग आ तां अपनी टीचिंग दे विच जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने उन्हां दा सोल्यूशन करन लई सानूं की माइक्रो टीचिंग की जिहड़ी जरूरत पैंदी है। माइक्रो टीचिंग विच जिवें आपां पहलां भी दस्सिया सीगा कि टीचिंग दीयां जिहड़ियां बारीकियां ने उन्हां बारे दस्सिया जाता है माइक्रो टीचिंग विच। जिहड़ियां अपणियां टीचिंग स्किल्स ने, किहड़ियां स्किल्स, बहुत सारिया स्किल्स ने, जिवें क्वेश्चनिंग की होगी, जिवें इलस्ट्रेशन की होगी, तो जिवें अपनी स्टिमुलस वेरिएशन की होगी, तो बहुत सारिया जिहड़ियां स्किल्स ने उन्हां बारे जिहड़ी नॉलेज है वो माइक्रो टीचिंग विच दित्ती जाती है। जिहड़ियां छोटियां छोटियां प्रॉब्लम्स ने पढ़ाउंदे समय जिहड़ियां बच्चों नूं आउंदियां ने जां टीचर्स नूं आउंदियां ने उसका जिहड़ा सोल्यूशन है वो माइक्रो टीचिंग दे राहीं वो करवा दित्ता जाता है। इसलिए माइक्रो टीचिंग नूं बेस्ट ऑप्शन मन्निया जाता है जिहड़ा हैगा वा टू सॉल्व द टीचिंग प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन वास्ते। किहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने उन्हां दा पता लाया जाता है ते ओह प्रॉब्लम्स नूं किवें असीं सॉल्व करना वो माइक्रो टीचिंग विच सिखाया जाता है। अगे आपां गल करदे हां ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग प्रोसैस। ऑब्जेक्टिव observation of teaching process। टीचिंग प्रोसैस दे जिहड़े ऑब्जर्व है, टीचिंग प्रोसैस नूं ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये की है जिहड़ी फीडबैक है वो इमीडिएट फीडबैक हुंदी है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टीचिंग की प्रोसैस है उन्होंने प्रॉपर किया जिहड़ा ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग प्रोसैस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ पीपल टीचर होंगे ने उन्होंने एक चंगी टीचिंग सिखाने वास्ते, उन्होंने एक वधिया जिहड़ा परीक्षण देने वास्ते टीचिंग का
ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿ 7-8 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਸਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ
ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ, ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਕਿੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ। ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਮੇਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ
ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। To reduce complexities of teaching ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਖੇਪੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਉਸਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਕਾਲਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5-6 ਮਿੰਟ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਹੈ ਯੋਜਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੂਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। 6 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੂਖਮ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ 6 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ 6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ 12 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਅਧਿਆਪਨ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੀਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 6 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ 6 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6 ਮਿੰਟ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 36 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਤਾਂ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, 6 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਪਲਾਨ ਸੈਸ਼ਨ। ਰੀਪਲਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਰੀਪਲਾਨ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੀਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਰੀਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 6 ਮਿੰਟ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਰੀਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਰੀਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਤੇ 6 12, 12 ਤੇ 12 24 ਤੇ 6 30 ਤੇ 6 36। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 30 ਜਿਹੜੇ 6 ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 36 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਸਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਉਹ ਰੀਟੀਚ ਕਰੂਗਾ, ਰੀਟੀਚ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੀਚ ਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਰੀਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਮੇਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹਦਾ 36 ਮਿੰਟ ਹੋਊਗਾ। 36 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।